जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां ने? धोरण 8 विषय सामाजिक विज्ञान एमां पाठ त्रीजो भारतनुं बंधारण। तो थोड़ुंक आपणे जे आगळना लेक्चरमां शीखी गया हता एना विषे थोड़ोक अभ्यास करी लईए, त्यारबाद आपणे पाठनी आगळ शरूआत करीए। तो आगळना लेक्चरमां आपणे बंधारणनुं आमुख एना विषे वात करी हती। आमुख एटले के जे आपणे इंडेक्स अथवा फ्रंट पेज तरीके ओळखीए छीए ए। तो एमां बंधारणमां आमुख जे जोयेलुं हतुं तो एमां कई कई वस्तुओनो समावेश करवामां आवेलो हतो। तो के बधी जमीन छे ए अमे भारत देशना नामे करीए छीए। सुख, शांति, समृद्धि, भाईचारो छे ए बधा जे नीति नियमोनी छे ए बधा अमे आजथी आ नीति नियमोनी लागू करीए छीए। भाईचारो बधाय साथे हमेशा केळवવો જોઈએ। बधा साथे एटले के गमे ते धर्मना व्यक्तिओ होय तो ए बधा साथे भेगा मळी अने हळीमळीने रहेवा जोईए। कोईपण व्यक्तिनी ईर्षा आपणे करवी जोईए नहीं कि आ आम करे छे, आ आम करे छे। अने जे बधा लोको हता एने स्वतंत्रता आपी दीधेली हती। तो कि आ बंधारणनी जे वात छे ए बंधारणनी वात एटले के एना आमुखनी वात आपणे आगळना लेक्चरमां करेली हती। त्यारबाद बंधारण एटले शुं? तो कि कोईपण देशना जे नीति नियमो छे एने चलाववा माटे व्यवस्थित जे नीति नियमोनो संग्रह करवामां आवेलो छे एने बंधारण तरीके ओळखवामां आवे छे। कि आपणा देशना जे नीति नियमो छे ए नीति नियमोमां क्या क्या उद्देशो छे ए उद्देशो सिद्ध थाय छे। एटले के आपणे क्या क्या नीति नियमोनुं पालन करवानुं छे ए बधुं आ बंधारणमां दर्शाववामां आवेलुं छे। बंधारण छे ए लिखित अथवा अलिखित पण होई शके छे अने बंधारणनी शरूआत ज आमुखथी थाय छे। भारतनुं बंधारण छे ए सौथी मोटामां मोटुं लिखित बंधारण छे। तो चालो हवे आपणे आगळ पाठनी शरूआत करीए। तो हवे नवो टॉपिक आवे छे कि भारतनुं बंधारण छे ए कई रीते बन्युं। भारतनुं बंधारण कई रीते बन्युं? हवे आमां तमने कहेवामां आव्युं छे कि आपणो देश छे ए स्वतंत्र थई गयो हतो। तो हवे अंग्रेजोनुं पहेला शासन हतुं तो ए अंग्रेजोना जे नीति नियमोनी हता एना प्रमाणे आपणे कार्यनी करता हता। परंतु आपणा जे महानुभावो महापुरुषो छे ए बधाए अंग्रेजोने आपणा देशमांथी हांकी काढ्या। એટલે હવે આપણે ભારત દેશનું જે બંધારણ હોય એટલે કે ભારત દેશના જે નીતિ નિયમો હોય એ જ આપણે ઘડવા જોઈએ। તો એ ભારતનું હવે બંધારણ છે એ કઈ રીતે બન્યું? तो कि भारतनुं बंधारण जे लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडितता जेवा राष्ट्रीय लक्ष्योनो आधार स्तंभ छे। तो कि भारतनुं बंधारण छे ए लोकतंत्र, मारू के तमारू तंत्र नहीं, परंतु आखी जे लोकतंत्र आपणे शासन पद्धति अपनावेली छे एनुं लोकतंत्र एटले के बधा लोकोनुं तंत्र। समाजवाद अने धर्मनिरपेक्षता, कोई एक समाज छे एना उपर देश चाली शकतो नथी। आपणे गमे ते कार्य की करवुं होय तो एमां बधो समाज जे रहेलो छे ए बधा समाजनी आपणे जरूर पड़े छे। आ समाज आम ने आ समाज आम एवा उद्देश छे एवा उद्देश राखवा जोईए नहीं। बधाए हळीमळी एने साथे ज रहेवुं जोईए। राष्ट्रीय अखंडितता जेवा खंडित न थवुं जोईए के वस्तु कि आपणा जे नीति नियमो जे बनावेला छे बंधारणमां जे नीति नियमो बनावेला छे एमां एक पण नीति नियमोनुं खंडित थवुं जोईए नहीं। आपणे जे नीति नियमो बनावेला छे ए बधा आपणे आपणी फरज प्रमाणे पाळवा जोईए। क्यांय लखेलुं होय कि अहींया होस्पिटल छे तेथी होर्न वगाड़शो नहीं, अथवा आ जग्याए आ गार्डन अथवा आ रस्तो छे ત્યાં તમે કચરો ફેંકશો નહીં। તો આવા જે નીતિ નિયમો છે એ નીતિ નિયમોનું આપણે પાલન કરવું જરૂરી છે।
ભારત સ્વતંત્ર થવાની સાથે બંધારણ સભાની રચના કરવામાં આવી। ભારત સ્વતંત્ર થવાની સાથે આપણે હમણાં આગળ જ જોયું એમ કે આપણા દેશમાં જોઈએ તો કે અંગ્રેજોનું ખૂબ રાજ હાલતું હતું અને આપણા દેશમાં ઘણા વર્ષો સુધી અંગ્રેજોએ રાજ કરેલું હતું। એટલે કે એ અંગ્રેજો આપણે ભારતમાં રાજ કરતા હતા તો ભારતને સાવ પાયમાલ બનાવી દીધેલું હતું। એક પણ રૂપિયો નહીં, કંઈ વસ્તુ નહીં। આપણી જે જમીન હતી એ જમીન પણ અંગ્રેજો લઈ લેતા હતા, વેપાર પણ અહીંયા કરતા હતા। વેપાર અહીં કરી અને જે રૂપિયા અથવા નફો કમાતા હતા એ પોતાના દેશમાં મોકલી દેતા હતા। એટલે કે આવો જે જુલમ છે એ જુલમ ભારતના લોકો ઉપર ગુજારેલો હતો। પરંતુ આપણા જે સ્વતંત્ર સેનાનીઓ મહાપુરુષો હતા એમાં અમુક સ્ત્રીઓ પણ જોડાયેલી હતી। તો એ બધાએ આ અંગ્રેજોને હાંકી કાઢવા માટે ખૂબ પ્રયાસ કરેલા હતા। એટલા માટે ભારત સ્વતંત્ર થઈ ગયું। તો હવે ભારત સ્વતંત્ર થઈ ગયું તો પહેલાં તો અંગ્રેજો હતા એ પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરતા હતા, નીતિ નિયમોની પાડતા હતા, કે જે કાર્ય કહે એ પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરતા હતા। પરંતુ હવે અંગ્રેજોને તો આપણે હાંકી કાઢ્યા હતા। તો હવે પછીનું જે શાસન રહ્યું એ ભારતના લોકો પાસે આવે। હવે ભારતના લોકો પાસે આવે તો કે ભારતના જે લોકો કાર્ય કરવાનું કહે એ જ પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરવાનું રહેતું હોય છે। તો એટલા માટે હવે બંધારણ સભાની રચના કરવામાં આવી કે અંગ્રેજો તો હવે એના દેશમાં વહી ગયા, તો હવે આપણા દેશનું શાસન ચલાવવા માટે આપણે પણ કંઈક કાર્ય કરવું જોઈએ ને। તો એટલા માટે આ બંધારણ સભાની રચના કરવામાં આવી હતી, જેથી કરી અને એ બધા જે ભારતના લોકો માટે એના નીતિ નિયમોને એ ઘડી શકે। બંધારણ સભાએ 9 ડિસેમ્બર 1946થી પોતાનું કાર્ય શરૂ કર્યું। ડિસેમ્બર 1946 9 ડિસેમ્બર 1946થી પોતાનું કાર્ય શરૂ કર્યું હતું। એટલે કે હવે જે આ બંધારણ સભાની જે રચના કરવામાં આવેલી હતી તો એને આ બંધારણ એટલે કે જે બંધારણ ઘડવાનું હતું એ આ એનું કાર્ય 9 ડિસેમ્બર 1946થી એને ચાલુ કર્યું કે હવે આપણે પણ ભારતનું નવું બંધારણ છે એ ભારતનું નવું બંધારણ આપણે બનાવીએ। બંધારણ સભામાં વિદ્વાન નેતાઓનો એક વિશિષ્ટ સમૂહ હતો, વિદ્વાન નેતાઓ। તો હવે આપણે ખાલી ગામનું હોય, શહેરનું હોય, રાજ્યનું હોય કે જિલ્લાનું હોય તો આપણી મેળે ગમે તે નીતિ નિયમો કી બનાવી લે તો ચાલે, કેમ કે અમુક ઓછા લોકો હોય એમાં આપણે નીતિ નિયમોનું પાલન કરાવી શકીએ। પરંતુ આ આખા રાજ્યનું અથવા જિલ્લાનું અથવા ગામડાનું તો હતું નહીં, આ હતું આખા દેશનું। હવે દેશની વાત આવે તો એમાં જે વિદ્વાન નેતાઓ હોય કે જે પ્રખંડ જાણતા હોય, એની પાસે જ્ઞાનનો ઘણો બધો ભંડોળ હોય, એવા લોકોની આમાં પસંદગી કરવામાં આવેલી હતી, જેથી કરીને જે નીતિ નિયમો છે એ નીતિ નિયમો ચોક્કસ રીતે બનાવી શકે। એટલા માટે આ વિદ્વાન જે નેતાઓ છે એનો એક સમૂહ હતો। આ નેતાઓની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ તથા રાજનૈતિક દ્રષ્ટિ બંધારણમાં સમાવિષ્ટ થાય છે। દીર્ઘ દ્રષ્ટિ એટલે કે દૂરની દ્રષ્ટિ। હવે અહીંયા એમ વિચાર્યું કે હવે આપણે ધારો કે એમ વિચાર્યું કે એક નિયમ બનાવી લીધો કે આજથી જે પેટ્રોલવાળી ગાડી છે એ પેટ્રોલવાળી ગાડી રસ્તા ઉપર દોડશે નહીં, ડીઝલવાળી જે ગાડી છે એ ગાડી પણ રસ્તા ઉપર દોડશે નહીં, કેમ કે એનાથી પર્યાવરણને વધારે નુકસાન થાય છે। એટલા માટે હવે જે સીએનજી ગાડી છે એ જ રસ્તા ઉપર દોડશે। જો આવો નીતિ નિયમ સરકાર તાત્કાલિક બનાવી દે તો એમાં હાલે નહીં, કેમ કે એ ત્યારનું આપણે વિચાર લીધું કે આ મારે કાર્ય કરવું એટલે એ મારે કાર્ય કરવું, પરંતુ લાંબા ગાળાનું આપણે વિચારવું જોઈએ। એટલે કે પેટ્રોલ જો આ ગાડીની બધું બંધ કરશું તો બાઇક છે અથવા જે આપણે ડીઝલ એન્જિનની છે તો એ શેના વડે આપણે ચલાવી શકશું। એટલે કે આવી રીતે દૂરનો વિચાર કરીએ। અને રાજનૈતિક એટલે કે રાજકારણને જે લગતું દ્રષ્ટિ છે એનો બંધારણમાં સમાવિષ્ટ થાય છે। જવાહરલાલ નહેરુ, ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, સરદાર પટેલ, મૌલાના અબ્દુલ કલામ આઝાદ, શ્યામજી પ્રસાદ મુખર્જી, સરદાર બલદેવસિંહ જેવા નેતાઓએ માર્ગદર્શન આપ્યું। એટલે કે બંધારણની રચના તો કરવામાં આવેલી હતી,
એની જે વ્યક્તિઓ હતા એ વ્યક્તિઓને પણ આપણે બોલાવી લેવામાં આવેલ હતા, પરંતુ જ્યારે જ્યારે જરૂર પડતી હોય ત્યારે ત્યારે આ બધા જે વ્યક્તિઓ છે એ બધા વ્યક્તિઓને પણ બોલાવવામાં આવતા હતા કે અહીંયા અમને મુશ્કેલી અનુભવાય છે, તો અહીંયા તમે અમને થોડુંક માર્ગદર્શન આપો, જેથી કરી અને આ જે નીતિ નિયમો છે એ નીતિ નિયમો વધારે અમે શ્રેષ્ઠ બનાવી શકીએ. એટલા માટે આ જે બધા નેતાઓ હતા એને પણ થોડું ઘણું જે એનામાં જ્ઞાન રહેલું હતું એને લગતું આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું. ફ્રેન્ક એન્થોની તેમજ HP મોદીએ પણ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું, એટલે કે આને પણ માહિતી આપી. અલ્લાદી કૃષ્ણસ્વામી અય્યર, ડો.બી.આર. આંબેડકર, K.M. મુનશી જેવા બંધારણના વિશેષજ્ઞો પણ આ સભાના સભ્યો હતા, એટલે કે આ બધા જે વ્યક્તિઓ છે એ પણ આ સભાના સભ્યો હતા. સરોજિની નાયડુ તથા વિજયાલક્ષ્મી પંડિત જેવા મહિલા સભ્યો હતા, તો કે સરોજિની જે નાયડુ અને જે વિજયાલક્ષ્મી હતા એના જેવા મહિલા સભ્યો પણ હતા, એટલે કે પુરુષો તો હતા જ, એની સાથે સાથે મહિલા સભ્યો પણ હતા. ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદને બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા, તો કે આ જે રાજેન્દ્ર પ્રસાદ છે એને બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ કે જે મેઇન વ્યક્તિ છે એના તરીકે એને પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. બંધારણનો ખરડો તૈયાર કરવા માટે ખરડા સમિતિ બનાવવામાં આવી હતી, તો કે આ બંધારણનો ખરડો તૈયાર કરવા માટે, એટલે કે જે એના નીતિ નિયમો હોય એ નીતિ નિયમો પહેલાં લખવા પડે. હવે આપણે બોલતા જાય બધા નીતિ નિયમો બોલી જાય તો પહેલું કયું બોલ્યા હતા, છેલ્લે કયું બોલ્યા હતા, વચમાં કયું બોલ્યા હતા એ આપણને યાદ રહે નહીં. એટલા માટે આ જે ખરડો હોય તો કે ખરડામાં પહેલાં બધી જે વિગત અથવા જે નીતિ નિયમો હોય એ નીતિ નિયમો બધા એમાં લખવામાં આવતા હોય છે. ત્યારબાદ લોકસભા રાજ્યસભા છે એમાં એ ખરડાને પસાર કરવામાં આવે છે. જો એમાં પણ બહુમતીથી એ પસાર થઈ જાય તો ત્યારબાદ એ રાષ્ટ્રપતિ પાસે મોકલવામાં આવે છે. જો રાષ્ટ્રપતિ એના ઉપર સાઇન કરી દે તો એ જે ખરડો છે એ ખરડો કાયદો બને છે, નકર એ બનતો નથી. એટલે એટલા માટે આ એક જે ખરડા સમિતિ હતી એની રચના કરવામાં આવી હતી અને એના અધ્યક્ષ છે ડો.બી.આર. આંબેડકર હતા. બંધારણ સભાની 2 વર્ષ 11 માસ 18 દિવસમાં 166 બેઠક થઈ. તો કે આ બંધારણ સભા હતા તો એ 2 વર્ષ 11 માસ અને 18 દિવસ એમાં 166 બેઠક થઈ. એટલે કે આપણું જે બંધારણ છે એ બંધારણ તૈયાર કરતા 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ થયા હતા અને એમાં 166 વાર બેઠક થઈ હતી. અને આપણું જે આ બંધારણ છે એ બંધારણ તૈયાર કરવા માટેનો ખર્ચો છે એ બંધારણ તૈયાર કરવા ખર્ચો અંદાજિત 64 લાખ થાય છે. એટલે નક્કી નથી, પરંતુ અંદાજિત 64 લાખ જેટલો ખર્ચો થાય છે. એટલે કે ત્યારના સમયમાં જે બંધારણ તૈયાર કરવામાં આવેલું હતું એનો ખર્ચો અંદાજિત 64 લાખ જેટલો થાય છે. જેમાં 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસે બંધારણ સભાએ સંમતિ આપી, જે 26 જાન્યુઆરી 1950થી અમલમાં આવ્યો. તો કે હવે આ 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસે બંધારણ સભાએ સંમતિ આપી, એટલે કે હવે આ બંધારણ જે તૈયાર કરેલું છે એ બંધારણ બરોબર છે અને 26 જાન્યુઆરી 1950થી એ બંધારણ અમલમાં આવી ગયું. નીચે તમને 3.2 જે આપેલ છે કે બંધારણના ઘડવૈયાઓ, એટલે કે જેને બંધારણ તૈયાર કરેલું છે એ વ્યક્તિઓ: મૌલાના આઝાદ, ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર, ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, સરોજિની નાયડુ, કનૈયાલાલ મુનશી, જવાહરલાલ નહેરુ, સરદાર પટેલ અને અલ્લાદી કૃષ્ણસ્વામી અય્યર. આ બધાએ ભેગા થઈ અને આપણે જે ભારતનું બંધારણ છે એ ભારતનું બંધારણ ઘડેલું હતું. હવે આવે છે બંધારણની શી જરૂર છે, બંધારણ ન હોત તો
બંધારણ વગર કોઈ દેશનું શાસન ચાલી શકે જ નહીં. હવે આમાં એમ કહે છે કે બંધારણ છે એની આપણે શી જરૂર છે? બંધારણ ન હોત તો, એટલે કે આ બંધારણ જે તૈયાર કરવામાં આવેલું છે એ બંધારણની આપણે શી જરૂર છે? કે બંધારણ જો તૈયાર જ કરવામાં ન આવેલું હોત તો બંધારણ વગર કોઈ દેશનું શાસન ચાલી શકે નહીં. એટલે કે આ બંધારણ જે તૈયાર કરવામાં આવેલું છે એના વગર કોઈ પણ દેશનું શાસન ચાલી શકે નહીં. કેમ કે એ નીતિ નિયમોને, ધ્યેયોને સિદ્ધ કરતો એક દસ્તાવેજ છે કે જેમાં બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. જેવી જ રીતે આપણે જોઈએ કે તમારે મકાનનો દસ્તાવેજ હોય, હવે તમારે મકાનનો જે દસ્તાવેજ હોય તમે કયા ગામમાં લીધું, કયા સિટીમાં અથવા શહેરમાં લીધું, એમાં કયો રોડ આવે છે, કઈ સોસાયટી આવે છે, મકાન નંબર કયા છે, કેટલા ફૂટનું છે, કેટલા માળનું છે, એની જે જગ્યા છે એ જગ્યા કેટલી છે, દરવાજો કઈ બાજુ છે, આ બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવામાં આવતો હોય છે. તો એવી જ રીતે આ જે બંધારણ છે એમાં પણ આવી બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવામાં આવતો હોય છે. એટલા માટે બંધારણ વગર કોઈ દેશનું શાસન ચાલી શકે જ નહીં. બંધારણ વિના દેશના શાસનની કલ્પના થઈ શકે નહીં. એટલે કે જે બંધારણ છે એના વગર દેશના શાસનની કલ્પના થઈ શકે નહીં. દેશનું બંધારણ ન હોય તો ગમે તે વ્યક્તિ હોય એ પોતાની રીતે ન્યાય આપવા લાગે કે જે બંધારણમાં આપણને 10 વર્ષ સજાનો ઉલ્લેખ દેખાડેલો હોય અને જો આ નીતિ નિયમ ન હોય તો એ ભાઈ ઈચ્છા થાય તો કે આને 5 વર્ષ રાખો, આને 20 વર્ષ રાખો, આને 10 વર્ષ રાખો. એટલે કે એટલા માટે એવું ચાલે નહીં. બંધારણથી ઘણા ઉદ્દેશો સિદ્ધ થાય છે. એટલે કે આ જે બંધારણ છે એનાથી ઘણા બધા ઉદ્દેશો છે એ ઉદ્દેશો સિદ્ધ થાય છે. આ એક એવો દસ્તાવેજ છે કે જે આદર્શોને સૂત્રબદ્ધ કરે છે. એટલે કે જે એના નીતિ નિયમો બંધારણમાં પાડવામાં આવેલા છે એના નીતિ નિયમોને સૂત્રબદ્ધ કરે છે કે ના, તમારે આ કાર્ય એટલે એ કાર્ય તમારે આવી જ રીતે કરવું. તમે આ ખોટું કાર્ય કર્યું તો આના માટે જે આટલી સજા થાય છે એટલી જ સજા તમને કરવામાં આવશે. એટલે કે એવી રીતે સૂત્રબદ્ધ કરે છે કે જેવી જ રીતે અમે તમને કહી દઈએ કે આ પાઠ 1, 2, 3, 4 અને 5મો આ પાઠમાંથી ટેસ્ટ લઈશું એટલે અમે એ જ પાઠમાંથી ટેસ્ટ લઈએ છીએ. અથવા તમને પ્રશ્ન કંઈ ટીક કરાવેલા હોય કે આ પ્રશ્નની ટેસ્ટ લેવાની છે એટલે અમે એ જ પ્રશ્નની ટેસ્ટ લઈએ છીએ. તો કે અમે જેમ સૂત્રબદ્ધ રીતે કાર્ય કરીએ છીએ એવી જ રીતે આ જે બંધારણમાં જે આદર્શો દર્શાવવામાં આવેલા છે એને પણ સૂત્રબદ્ધ કરે છે. બંધારણ જ બતાવે છે કે આપણા દેશની સરકાર કઈ રીતની હશે. એટલે કે આ જે બંધારણ છે એ બંધારણ જ દર્શાવે છે કે આપણા દેશની સરકાર કઈ રીતની હશે અને આપણા દેશનો જે વહીવટ છે એ કઈ રીતે ચાલશે. લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થામાં આપણે નેતાને પસંદ કરીએ છીએ. એટલે કે આ જે લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા છે એમાં આપણે નેતાને પસંદ કરીએ છીએ. એટલે કે આપણે નેતાને ચૂંટીએ છીએ. એથી એ આપણા વતી તે આખા ભારત દેશ અથવા રાજ્યની સત્તા સંભાળી શકે છે. છતાં આ નેતાઓ સત્તાનો દુરુપયોગ ન કરે તે માટેના ઉપાય બંધારણમાં છે. હવે આપણે જે લોકશાહી શાસન પદ્ધતિમાં આપણે નેતાને તો પસંદ કરી લીધો અને એને રાજ્યમાં છે અથવા દેશમાં આપણે એને પસંદ કરી લીધો, એટલા માટે એ પણ એની સત્તાનો દુરુપયોગ ન કરે. તો આપણે મોટાભાગે જોયેલું હોય કે કોઈ વ્યક્તિ નેતા બની જાય, એની પાસે હોદ્દો આવી જાય, મોટો વ્યક્તિ આવી જાય તો એની ઈચ્છા પ્રમાણે કાર્ય કરતો હોય છે. સાચું હોય ખોટું હોય એ એની ઈચ્છા પ્રમાણે કાર્ય કરતો હોય છે. પરંતુ આવી જ રીતે એ જે નેતાઓ છે એ એની સત્તાનો દુરુપયોગ ન કરે એટલા માટે પણ એના બંધારણમાં ઉપાય કરવામાં આવેલા છે. આ નેતા આ રીતે દુરુપયોગ કરે તો એને પણ આટલા માસની સજા કરવી. આપણા બંધારણમાં એવા નિયમો કે જોગવાઈઓ છે જેથી શાસકો સત્તાનો દુરુપયોગ કરી શકે નહીં. તો કે આપણા બંધારણમાં જે સામાન્ય પ્રજા એટલે કે આપણા જેવી જે પ્રજા છે એને લગતા તો નીતિ નિયમો અને કાયદાઓ ઘડવામાં આવેલા છે, પરંતુ આ જે નેતાઓ છે એ નેતાઓ પણ એની સત્તાનો દુરુપયોગ કરી શકે નહીં. એટલા માટે બંધારણમાં એના પણ નીતિ નિયમો ઘડવામાં આવેલા છે કે ગમે તે નેતા છે એ પોતાની સત્તાનો દુરુપયોગ કરી શકે નહીં. ભારતીય બંધારણમાં આવી ઘણી જોગવાઈઓ છે. એટલે કે આપણે જે સામાન્ય જનતા છે એ સામાન્ય જનતા માટેની તો ઘણી બધી જોગવાઈઓ રહેલી છે, પરંતુ આ જે નેતાઓ છે એ નેતાઓ પોતાની સત્તાનો ખોટો દુરુપયોગ કરે નહીં એના માટેની
પણ ઘણી જોગવાઈઓ રહેલી છે, જેથી કરી અને એ પોતાનું કાર્ય છે એ પોતાનું કાર્ય સારી રીતે કરી શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ લેક્ચર આપણે પૂરો કરીએ છીએ. તો કે આજે મેં જે સમજાવેલું છે એમાંથી હું તમને થોડુંક હોમવર્ક આપું છું. જે 2 પ્રશ્ન આપું છું એ 2 પ્રશ્ન તમારે લખવાના રહેશે અને પાકા કરવાના રહેશે. તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, 26મી જાન્યુઆરીનો દિવસ શા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો? એ પહેલો પ્રશ્ન. અને બીજો પ્રશ્ન, બંધારણની શી જરૂર છે? આજે મેં જે તમને સમજાવેલું છે એમાંથી 2 પ્રશ્ન દીધા હોમવર્કમાં. 26મી જાન્યુઆરીનો દિવસ શા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો? અને બીજો પ્રશ્ન છે, બંધારણની શી જરૂર છે? આ 2 પ્રશ્ન છે એ તમારે એક વખત લખવાના રહેશે અને પાકા કરવાના રહેશે. તો કે હવે પછીનો જે પાઠ છે એ પાઠ આપણે આગળના લેક્ચરમાં સમજીશું. અસ્તુ. જય ગુરુદેવ.